నమస్తే, వెల్కమ్ టు స్టడీ గైడ్. ఇక గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లను ఏవి రూపంలో చూసేద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. నమస్తే శ్రీకాంత్ గారు. నమస్తే అండి. రైట్, చెప్పండి మరి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ కోర్సులు అందిస్తుంది? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అటు విశాఖపట్నంలోను ఇటు హైదరాబాద్లో కూడా ఇంటర్ దగ్గర నుంచి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి, అలాగే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్, అలాగే మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే బీబీఏ, బీకామ్, బీఎస్సీ ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అయినా కానీ వీటిని ప్రొఫెషనల్ టచ్ ఇచ్చి అంటే ప్రొఫెషనల్స్గా తయారు చేసి, అంటే ప్రొఫెషనల్స్ని తయారు చేయడం అంటే వెంటనే కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఉద్యోగం వచ్చేటట్టు తయారు చేయడం అనమాట. సో అలా తయారు చేసే ఇచ్చే కోర్సెస్ వచ్చి బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం, ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్ బీబీఏలో ఉన్నాయండి. అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అనే ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. అలాగే మీకు బీకామ్లో బీకామ్ కంప్యూటర్స్, జనరల్ బీకామ్ ఉన్నాయి. అలాగే ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉందండి, రెగ్యులర్ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ ఇది. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్ ఈ 3 స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి. ఈ 3 స్పెషలైజేషన్స్లో ఏదైనా కానీ డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ తీసుకునే అవకాశం కూడా స్టూడెంట్కి కల్పిస్తున్నాం అనమాట. సో ఫస్ట్ ఎవరైనా కానీ అంటే క్లాసెస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయినాయి అండి, 2 వీక్స్ అయింది క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయి. సో ఎవరైనా ఇంకా స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక సన్ ఇంటర్నేషనల్ జాయిన్ అవ్వడానికి దే కెన్ కమ్ అండ్ టేక్ అడ్మిషన్ ఆల్సో. ఎస్, ఓకే. అండ్ మిగతా కాలేజీలతో పోలిస్తే ఈ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రత్యేకతలు ఏంటి? అలాగే ఐఐపి, అసలు ఐఐపి అంటే ఏంటి, దాని ప్రత్యేకతలు ఏంటి? ఈ మధ్యకాలంలో మనం రీసెంట్గా లాస్ట్ 4-5 ఇయర్స్ నుంచి జనరల్గా మీరు న్యూస్ రీడర్ కాబట్టి మీరు ఇంకా ఎక్కువ వింటూ ఉంటారు. ఏంటంటే గవర్నమెంట్స్ ఇవాళ రోజున అన్ని గవర్నమెంట్స్ అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, ఇటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు. అంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటండి, ఒక మనిషికి ఆయన ఏ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాడో ఆ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటాం అన్నది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనమాట. అంటే గవర్నమెంట్ ఎక్కడ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది అంటే కనుక కార్పెంటరీస్ మీద, డ్రైవర్స్ మీద, ఎలక్ట్రీషియన్స్ మీద, ప్లంబర్స్ మీద, వీటి మీద. బట్ ఇదే స్కిల్ డెవలప్ చేసేది మనం రియల్ టైం ప్రొఫెషనల్స్ని తయారు చేయడం కూడా, ప్రొఫెషనల్స్ మీద కూడా మనం స్కిల్ డెవలప్ చేయాలనే ఉద్దేశం మాకు కలిగింది. అది ఎప్పుడండి, ఈ 4-5 సంవత్సరాల నుంచి కాదు, మాకు 20 సంవత్సరాల క్రితమే మాకు ఇది అర్థమైందనమాట. ఎప్పుడైతే మేము 2004లో ఒక కాలేజ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ కాలేజీలో చదివే పిల్లలందరికీ కంపల్సరీగా డిగ్రీ పూర్తయినాక కానీ, మాస్టర్స్ పూర్తయినాక కానీ, ఏ కోర్స్ చదివితే ఆ కోర్స్ పూర్తయినాక వాళ్ళకి వెంటనే ఉద్యోగం రావాలి అంటే వాళ్ళకి ఎలాంటి రంగాల్లో వాళ్ళని బాగా అభివృద్ధి చెందించాలి, ఎలాంటి రంగాల్లో వాళ్ళకి మంచి శిక్షణ ఇవ్వాలి అన్నది మేము చాలా గమనించడం జరిగిందనమాట. దాని గురించే సైకాలజీకి సంబంధించిన డాక్టర్స్తో మాట్లాడటం జరిగింది, బిజినెస్కి సంబంధించిన పెద్ద బిజినెస్ పీపుల్తో మాట్లాడటం జరిగింది, పెద్ద అకాడమిషియన్స్తో మాట్లాడటం జరిగింది. అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 17-18 మన దగ్గరికి వస్తారండి పిల్లలు. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇంటర్ తర్వాత మన దగ్గరికి వచ్చి డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలో జాయిన్ అవుతారు. అలాంటి పిల్లలు ఎంతసేపు
చదువు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలరు, ఎంతసేపు వర్క్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలరు, ఎంతసేపు ప్రాక్టికల్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలరు, ఒక రోజులో అంటే 24 గంటల్లో కంటిన్యూస్గా చేస్తే ఎంత టైం చేయగలరు అని చెప్పి చాలా రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది. ఈ ముగ్గురుతో, డాక్టర్ గారితో, ప్రొఫెసర్లతో, అలాగే మన ఇండస్ట్రీ పీపుల్తో డిస్కస్ చేసినప్పుడు వీ గాట్ ఎ రిజల్ట్. ఏ స్టూడెంట్ అయినా కొంచెం కష్టపడాలి అని, బాగా సెటిల్ అవ్వాలి అని కోరుకునే స్టూడెంట్ 10 నుంచి 12 గంటల సేపు గ్యారంటీగా అతనికి ఆ ఫిట్నెస్ ఉంటుంది, అలాగే మెంటల్గా కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాడని చెప్పి రిజల్ట్ వచ్చింది. సో వీ హ్యావ్ అంటే డివైడెడ్ అవర్ కరికులం ఇంటూ 3 పార్ట్స్ అండి. అంటే యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చే సిలబస్ కరికులంనే మేము 3 పార్ట్స్గా మార్నింగ్ 9:30 నుంచి 1 o'clock దాకా థియరీ పార్ట్గా చెప్తాము. 2 o'clock అంటే 1 o'clock నుంచి 2 o'clock దాకా లంచ్ బ్రేక్ ఇచ్చి వాళ్ళకి రిలాక్సేషన్ అయినాక మళ్ళీ 2 నుంచి 4 దాకా ప్రాక్టికల్స్ నేర్పిస్తాము. తర్వాత మళ్ళీ 2 hours రెస్ట్ ఇచ్చి 4 to 5 6 రెస్ట్ ఇచ్చినాక 6 నుంచి 10 o'clock దాకా లోకల్లో ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ కానీ, లోకల్లో ఉన్న హోటల్స్ కానీ పంపించి వాళ్ళకి అక్కడ వర్క్ చేపిస్తాం. అంటే పొద్దున చదువుకున్నది మధ్యాహ్నం ప్రాక్టికల్స్ రూపంలో మళ్ళీ వాళ్ళు ప్రాక్టికల్స్ చేస్తారు. పొద్దున్న చదువుకుంది మధ్యాహ్నం ప్రాక్టికల్స్ చేసింది ఈవినింగ్ వెళ్ళి వర్క్ ప్లేస్లో రియల్ టైం వర్క్ చేస్తారు. సో దాని మూలంగా స్టూడెంట్కి ఏంటంటే చదువు, ప్రాక్టికల్స్, స్కిల్స్ 3 ఒకే రోజు డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. అలా 3 years స్టూడెంట్ చదువుతో పాటు వర్క్ నేర్చుకుంటాం, ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటాం, అలాగే ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేయటమే ఐఐపి ప్రోగ్రామ్, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ 20 yearsగా సన్ ఇంటర్నేషనల్ నడుపుతుంది కాబట్టి మన దగ్గర స్టూడెంట్ ప్లేస్మెంట్ రేషియో 100% ఉంటుంది. ఆ 100% రేషియో ఉండడానికి ముఖ్య కారణం ఐఐపి ప్రోగ్రామ్. ఎస్. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, మన కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు ఖమ్మం నుంచి. ప్రియా గారు నమస్తే అండి, మాట్లాడండి. నమస్తే ప్రియా గారు. నాది డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సార్. ఓకే. ఇంకోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది సార్. డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలు, ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలు చాలామంది వాళ్ళ రోజున ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ, లేకపోతే ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం కానీ, ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్లో ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటున్నారండి. ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రాము ఫస్ట్ 2 years అంటే ఉండేదే 2 years. ఫస్ట్ 1 year మీరు కంప్లీట్గా కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటారు. సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా మీరు ఇంటర్న్షిప్లోనే ఉంటారు. అంటే మీరు హైదరాబాద్లో అడ్మిషన్ తీసుకుంటే హైదరాబాద్లో 5-star హోటల్స్ లైక్ తాజ్ కృష్ణ కానీ, ఐటీసీ కాకతీయ కానీ, ఐటీసీ కోహినూర్ కానీ, లీ మెరిడియన్ కానీ, ఇలాంటి హోటల్స్లో మీకు ఇంటర్న్షిప్లో పెట్టేస్తాం సెకండ్ ఇయర్ అంతా. లేదు చాలా మంచి క్లబ్స్, జూబ్లీ హిల్స్ క్లబ్ కానీ, ఫిలిం నగర్ క్లబ్ కానీ, సికింద్రాబాద్ క్లబ్ కానీ, ఇలాంటి క్లబ్స్లో పెడతాం. లేకపోతే కాఫీ డే, మెక్డీ ఇలాంటి జాయింట్స్లో మీకు పెడతాం అనమాట. సో దాంతో మీకు ఏంటంటే సెకండ్ ఇయర్ అంతా మీరు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే మీకు వీక్లీ 2 days మాత్రం క్లాసెస్కి వచ్చి సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తారు. అలా 1 year అంతా వర్క్ చేసినందుకు మీకు ఆ 1 yearలోనే దగ్గరగా 2 lakhs నుంచి 3 lakh rupees దాకా స్టైఫండ్ రూపంలో ఆ కంపెనీ వాళ్ళు పే చేయడమే కాకుండా మీకు అది ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఆ 1 year తర్వాత మీకు సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తారు. ఇక్కడ 1 year మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారని చెప్పి. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ మీకు వచ్చిన మాస్టర్ సర్టిఫికేట్తో పాటు మీకు ప్లేస్మెంట్ అన్నది చాలా ఈజీగా వస్తుంది. ఇక్కడ ఎలా అయితే 2 lakh rupees నుంచి 3 lakh rupees దాకా ప్యాకేజ్ వచ్చిందో మీకు, అంటే 1 year మీరు చదువుకునేటప్పుడే మీకు ఇంటర్న్షిప్లో స్టైఫండ్ రూపంలో వచ్చిందో, దానికి ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అంటే 5 lakhs నుంచి 6 lakh rupees దాకా మీకు ప్యాకేజ్ మీకు ప్లేస్మెంట్లో వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో అంత బ్రహ్మాండమైన ఆపర్చునిటీస్ ఇవాళ రోజున హాస్పిటాలిటీ రంగంలో ఉంది, టూరిజం రంగాల్లో ఉన్నాయి. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లలకి ఎస్పెషలీ ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్ అంటే విమానాల్లో కూడా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. 100% మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ ఏరియాలోనే మీకు ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కూడా మేము తీసుకుంటాం. సో ఇది చాలా మంచి కోర్స్ అండి. ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు, డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్లో ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవుతున్నారు. ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, లేకపోతే ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ. ఎస్. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, మన నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా రెడీగా ఉన్నారు విజయవాడ నుంచి. గీతా గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అండి, మాట్లాడొచ్చండి. నమస్తే గీత గారు. సార్ నమస్తే అండి. చెప్పండి. బాబుని బీటెక్ జాయిన్ చేశాం సార్ మేము. ఓకే. కాకపోతే ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదంటున్నాడు. ఓకే. ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు. మరి మీరు దాంట్లో వేకెన్సీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్? ఇప్పుడు ఈ టైంలో తీసుకుంటారా అడ్మిషన్స్? తప్పకుండా అండి. ఇంకా చాలా ఫ్యూ సీట్స్ మిగిలి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ కమింగ్ సాటర్డే దాకానే మనకి అడ్మిషన్స్ జరుగుతాయి. ఆల్రెడీ మన 1వ తారీఖు నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయినండి. సెప్టెంబర్ 1 నుంచి ఆల్రెడీ 20 days అయిపోయింది కాబట్టి అది అంతా ఓరియంటేషన్ క్లాసెస్. అది అంటే అది మిస్ అవటం కూడా కొంచెం ఇబ్బందికరమే. రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, అసలు ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి, ఎలాంటి ఇండస్ట్రీస్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి అవన్నీ చెప్తారు ఈ లాస్ట్ 2 weeks 3 weeksలో. బట్ ఇప్పటికన్నా లేట్ కాకుండా మీరు వీలైనంత
తొందరగా బాబుని తీసుకొచ్చి జాయిన్ చేస్తే చాలా బెటర్గా ఉంటుందండి. ఎందుకంటే ఇంకొక 1 వీక్ క్లాసెస్ తర్వాత మళ్ళీ 1 వీక్ దసరా హాలిడేస్ వస్తాయి. సో ఈ వీక్ అట్లీస్ట్ ఈ 1 వీక్ అన్న క్లాసెస్కి అటెండ్ అవుతాడు. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో చాలా తక్కువ లిమిటెడ్ సీట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో వీలైనంత తొందరగా ఈవెన్ సండే మీకు కావాలంటే రేపైనా రావచ్చు. సండే మా కాలేజీలు అన్నీ ఓపెన్ చేసే ఉంటాయి. మా కౌన్సిలర్స్ కానీ హెడ్స్ కానీ అక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటారు. మీరు రేపైనా కానీ మాలోకి ఏ లొకేషన్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ లొకేషన్కి వచ్చి మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అండి. రైట్, నెక్స్ట్ కాలర్ కరీంనగర్ నుంచి సోనియా గారు. నమస్తే అండి సోనియా గారు. ఎస్, ఓకే, టెక్నికల్ ఇష్యూ వల్ల కట్ అయి ఉండొచ్చు. ఎస్, శ్రీకాంత్ గారు, అంటే ఈ డేస్లో చూసినట్టయితే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ని ఆడపిల్లలు కూడా చూస్ చేసుకుంటున్నారు కదా. ఆడపిల్లలు చూస్ చేసుకుంటే వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది? యాక్చువల్గా ఆడపిల్లలకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చాలా యాప్ట్ అండి. అంటే వాళ్ళకి ఎందుకు యాప్ట్ అంటే కనుక వాళ్ళకి న్యాచురల్గా దేవుడిచ్చిన వరం ఒకటి ఉంది, ఏంటంటే పేషెన్స్, అంటే సహనం. మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఆడపిల్లలకి సహన గుణం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. అలాగే చిన్నప్పటి నుంచి మనం కూడా ఇంట్లో ఆడపిల్లలకి ఎవరైనా రిలేషన్స్ వచ్చినా కానీ రిలేటివ్స్ వచ్చినా కానీ ఫ్రెండ్స్ వచ్చినా కానీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మనం ఆడపిల్లనే పిలిచి అమ్మ మంచినీళ్ళు అంకుల్కి, లేకపోతే కాఫీ పెట్టు, టీ పెట్టు అని చెప్తుంటాం. సో చిన్నప్పటి నుంచి ఆడపిల్లకి మనకు తెలియకుండానే ఆ పేషెన్స్ లెవెల్స్ డెవలప్ అవటం, అలాగే హాస్పిటాలిటీ అంటే ఇంటికి వచ్చిన అతిథికి మర్యాదలు చేయటం కూడా తను నేర్చుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. ఈ రెండు ముఖ్య గుణాలే హాస్పిటాలిటీ రంగానికి కావాల్సిందండి. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగానికి కావాల్సిన ముఖ్య గుణాలు ఈ రెండు అనమాట. అంటే అతిథిని మర్యాదగా చూడటం, ఆయనకి ఏం కావాలో ఆయనకి ఇవ్వటం, ఆయనకి టైమ్లీ మనం సప్లై చేయటం అన్నది ఒకటి అయితే చాలా పేషెన్స్గా అనమాట. ఆయన ఇప్పుడు 5 స్టార్ హోటల్కి వచ్చే గెస్ట్లు అనేకమైన పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, స్పోర్ట్స్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, ఫిలిం స్టార్స్ అవ్వచ్చు, క్రికెట్ ప్లేయర్స్ అవ్వచ్చు, చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వస్తారండి. వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క మూడ్లో ఉండొచ్చు అనమాట. అంటే వాళ్ళకి లాస్ట్ 5 మినిట్స్లో వాళ్ళకి ఏం జరిగింది అన్నది మనకు తెలియదు అనమాట. సో అలాంటిది వాళ్ళ మూడ్ స్వింగ్స్ అలా ఉంటాయి. ఒక్కోసారి చాలా హ్యాపీగా నవ్వుతూ పలకరిస్తారు, ఒక్కోసారి హార్ష్గా బిహేవ్ చేస్తారు, ఒకసారి కోపంగా తిడతారు, ఒకసారి చెప్తే అర్థం కాదా అని చెప్పి సుక్కుంటారు. ఇలాంటి అనేకమైన మూడ్స్లో ఉంటారండి. బట్ యాజ్ ఎ హోటలియర్గా మనం హోటల్లో ఉండి వాళ్ళందరినీ కూడా ఒకేలాగా ట్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం అనమాట. వాళ్ళు తిట్టినా, వాళ్ళు విసుక్కున్నా, వాళ్ళు కోపగించుకున్నా మనం నవ్వుతూ సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే అదే భరించే ఓపిక అనమాట. సో ఆడపిల్లలకి అది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎస్పెషలీ ఆడపిల్ల కనపడంగానే అవతల గెస్ట్కి కూడా ఏంటంటే ఒకలాంటి ప్లెజెంట్నెస్, అంటే తెలియకుండా ఆయన కష్టాలు, ఆయన ఇబ్బందులు కూడా మర్చిపోతాడనమాట. అంటే ఆడపిల్ల నవ్వుతూ పలకరించినప్పుడు. సో అది చాలా ఎక్కువగా కనపడుతుంది. అంటే న్యాచురల్గా వచ్చిన ఇవన్నీ కూడా క్వాలిటీస్ అనమాట. సో అందుకని చెప్పి ఆడపిల్లలకి హోటల్ ఇండస్ట్రీలో కానీ గెస్ట్ రిలేషన్స్లో ఎక్కడ గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయని గవర్నమెంట్ ప్రోటోకాల్స్లో అవ్వచ్చు, గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ అవ్వచ్చు, హాస్పిటల్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, ఎయిర్పోర్ట్స్ అవ్వచ్చు, ఎయిర్లైన్స్ అవ్వచ్చు, క్రూజ్ లైన్స్ అవ్వచ్చు, ఎక్కడైనా ఫ్రంట్ ఎండ్ గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఆడపిల్లలు మాత్రమే పనికొస్తారు. సో ఆడపిల్లలే బాగా వర్క్ చేయగలుగుతారు. సో దట్ ఈస్ వై ప్రతి రంగంలో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లలకి ఇంకా ఎక్కువ ట్రైన్ చేస్తాం కాబట్టి ప్రతి రంగంలో కూడా ఆడపిల్లలకు అవకాశాలు వస్తున్నాయి. మగపిల్లలతో పోలిస్తే, నిజం చెప్పాలంటే మగపిల్లలతో పోలిస్తే స్టార్టింగ్ జీతాలు ఆడపిల్లలకే ఎక్కువ అండి. కెరియర్ని డెవలప్ చేసుకుంటే ఆ మగపిల్లల కంటే కూడా చాలా మంచి ఉన్నతమైన స్థానాలకి ఆడపిల్లలు వెళ్ళగలుగుతారు. ఎస్, ఓకే, నెక్స్ట్ కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు భద్రాచలం నుంచి రవి గారు. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. మాట్లాడండి. నమస్తే రవి గారు. నమస్తే సార్. అదే మన సిస్టర్ ఇప్పుడు బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సార్. అదే మనకి ఇంకా సీట్స్ ఉన్నాయా లేదా అని. డెఫినెట్గా అండి. బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఎంపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఉంటే కనుక బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదవచ్చు అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రాము. ఇది హైదరాబాద్లో మీరు అడ్మిషన్ తీసుకుంటే కనుక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాబట్టి మీకు అక్కడి నుంచి సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. అదే మీకు వైజాగ్లో అడ్మిషన్ తీసుకుంటే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాబట్టి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. ఈ 3 years ఎలా చదువుతారంటే పిల్లలు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంతా కూడా, అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినాయండి September 1st నుంచి. రేపు January ఎండింగ్ దాకా ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంతా కూడా వీళ్ళకి క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్, క్లాస్ రూమ్లోనే ప్రాక్టికల్స్, అంటే ల్యాబ్స్లోనే ప్రాక్టికల్స్ ఇవన్నీ నేర్పించి వీళ్ళకి మంచి బాడీ లాంగ్వేజ్, మంచి పర్సనాలిటీ, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ బాగా నేర్పించినాక సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి 6 నెలలు సెమిస్టర్ ఉంటుందండి. 6 నెలలు సెమిస్టర్లో 2 నెలలు కంప్లీట్గా ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి కానీ, ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీకి కానీ, లేకపోతే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, హెరిటేజ్ కానీ, నెస్లే
నెస్ట్లే కానీ, ప్యార్లే కానీ, క్యాడ్బరీస్ కానీ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్లో పెడతాము. 4 మంత్స్ మాత్రం కాలేజ్కి వస్తారు. అలా ఎవ్రీ సెమిస్టర్, సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి 5 సెమిస్టర్స్ 2 నెలలు చొప్పున ఎవ్రీ సెమిస్టర్ వీళ్ళు వర్క్ చేస్తారండి ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో అనమాట. సో దాని మూలంగా వాళ్ళకి ఒక పక్క నుంచి చదువు, ఒక పక్క నుంచి వర్క్ కల్చర్ బాగా నేర్చుకోగలుగుతారు, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ బాగా పెంచుకోగలుగుతారు. సో అందుమూలంగానే కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అంటే హాస్పిటల్స్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అవ్వచ్చు, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ అవ్వచ్చు, హెల్త్ సెక్టర్స్ అవ్వచ్చు, ఇందాక నేను చెప్పిన ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ లైక్ దివీస్, అరబిందో, రెడ్డి ల్యాబొరేటరీస్ ఇలాంటి ల్యాబొరేటరీస్లో అవ్వచ్చు. అనేకమైన ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయండి. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. ఇట్స్ అన్ ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఎంబీబీఎస్ అని కూడా నేను చెప్పగలుగుతానండి. ఎస్, ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, ప్లేస్మెంట్స్ వరకు వచ్చినట్టయితే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కోసం స్పెషల్ క్లాసెస్ ఏమైనా నిర్వహిస్తారా? డెఫినెట్గా అండి. హోటల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఎక్కువగా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయండి. ఎలా అయితే మనకి లాస్ట్ 20 yearsలో సాఫ్ట్వేర్ రంగానికి సంబంధించి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్, విదేశాల్లో ఉద్యోగాలని ఎలా ఉండేయో, ఇవాళ రోజున అంటే లాస్ట్ 4-5 years అంటే కోవిడ్ తర్వాత నుంచి హోటల్ రంగం, టూరిజం రంగంలో మీకు అన్ని ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు నిజం చెప్పాలంటే సాఫ్ట్వేర్ రంగం కంటే కూడా ఇవాళ రోజున టూరిజం రంగంలోనే, అంటే పర్యాటక రంగంలోనే అత్యధికంగా విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. మా కాలేజ్ నుంచే మేము లాస్ట్ 4 yearsలోనే దగ్గరగా 2000+ స్టూడెంట్స్ని మేము ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ పంపించామండి. అది అంటే కంట్రీస్ లైక్ అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, జపాన్ ఇలాంటి కంట్రీసే కాకుండా మాల్దీవ్స్, మలేషియా, మారిషస్, అలాగే సింగపూర్, దుబాయ్, కువైట్ ఇలాంటి కంట్రీస్ కూడా పంపించాం. లక్షల్లో జీతాలు ఉంటాయండి. అంటే నేను ఇండియన్ రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేసి చెప్తున్నాను అనమాట. దుబాయ్, సింగపూర్ ఇలాంటి కంట్రీస్లో అయితే కనుక సంవత్సరానికి 25 లక్షల నుంచి 30 లక్షల రూపాయల ప్యాకేజ్. ఆస్ట్రేలియా, అమెరికా, న్యూజిలాండ్, యూరోపియన్ కంట్రీస్, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో అయితే కనుక 30 లక్షల నుంచి 50 లక్షల రూపాయల దాకా ప్యాకేజ్ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. ఇది చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. వీళ్ళకి స్పెషల్ క్లాసులు అంటే ఎక్కువగా మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ క్లాస్ అండి. అంటే ఫారెన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళాలి అనుకున్నా, అసలు హోటల్ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలనుకున్నా, అసలు ఏ స్టూడెంట్ అయినా కానీ బాగా నేర్పించాల్సింది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనమాట. అంటే మన మదర్ టంగ్తో పాటు, మదర్ టంగ్ ఎంత ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడతారో అంత ఫ్లూయెంట్గా హిందీ మాట్లాడేటట్టు చేయాలి, అంతకంటే బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటట్టు చేయాలి. అలాగే ఫ్రెంచ్ అనే లాంగ్వేజ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే ఫారిన్ కంట్రీస్లో, అంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఎక్కువగా ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ తర్వాత. సో ఫ్రెంచ్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకనే ఈ 3 లాంగ్వేజ్, హిందీ, ఇంగ్లీష్, ఫ్రెంచ్, ఈ 3 లాంగ్వేజ్ చాలా థరోగా నేర్పిస్తాం. అందుకనే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఈజీగా ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయగలుగుతారండి. ఎస్, ఓకే. ఇంకొకటి, ఇంటర్న్షిప్ చేస్తూ చదువుకోవడానికి వీలు ఉంటుందంటారా? అంటే టైమింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది కదా, సో ఇక్కడ టైమింగ్ అనేది ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది అంటారా? దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డివైడెడ్ అండి. మార్నింగ్ 9:30 నుంచి 1 o'clock దాకా థియరీ క్లాసెస్, అంటే క్లాస్ రూమ్లో ఉండి ఒక టీచర్ చెప్పిన పాఠాలన్నీ వింటారు. అలాగే 2 o'clock నుంచి 4 o'clock దాకా ప్రాక్టికల్స్, అంటే అలాగే ల్యాబ్స్కి సంబంధించి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి 4 ల్యాబ్స్ ఉంటాయి. అలాగే కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ఉంటుంది, లైబ్రరీ ఉంటుంది, బీఎస్సీకి సంబంధించి 3 ల్యాబ్స్ ఉంటాయి. ఇలా ఎవరికి కావాల్సిన వాళ్ళ ప్రాక్టికల్స్కి సంబంధించి వాళ్ళ ప్రాక్టికల్స్ ల్యాబ్స్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటారనమాట. అలాగే 4 o'clock కాలేజ్ అయిపోయినాక 6 దాకా మళ్ళీ రెస్ట్ ఇచ్చి 6 నుంచి మళ్ళీ 9 o'clock దాకా కానీ 10 o'clock దాకా కానీ ప్రతి స్టూడెంట్ని ఇండస్ట్రీకి పంపిస్తామండి. ఇండస్ట్రీకి పంపించి అక్కడ వర్క్ చేపిస్తాం. సో ఇలా బ్రేక్గా మనం వాళ్ళకి నేర్పిస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఫస్ట్ అకాడమిక్స్, ఆ తర్వాత ప్రాక్టికల్స్, ఆ తర్వాత స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం రియల్ టైం వర్క్ అనమాట. ఈ మూడింటిని డివైడ్ చేయడం మూలంగా దగ్గరగా 9 గంటల నుంచి 10 గంటలు రోజుకి వీళ్ళు వర్క్ చేయాలి. ఇంకా అదర్ యావిగేషన్స్ ఏమి ఉండడానికి కూడా లేదు. సామాన్యంగా ఏంటంటే డిగ్రీ చదివే పిల్లలు ఆడుతూ పడుతూ కాలేజ్కి వెళ్ళి వచ్చి సినిమాలని, ఫ్రెండ్స్ అని తిరుగుతుంటారు. మన కాలేజ్లో చదివే పిల్లలకు మాత్రం అలాంటి టైం కూడా దొరకదండి. చాలా పొద్దున్న నుంచి ఈవినింగ్ దాకా కష్టపడతారు కాబట్టి చాలా, అంటే వాళ్ళకి అలసత్వం వచ్చేస్తుంది, వెంటనే నిద్రపోగలుగుతారు. ఈవినింగ్స్ వెంటనే ఎక్కడికి తిరిగే పని ఉండదు. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్న స్టూడెంట్ ఇలా కష్టపడగలను, రోజు పొద్దున్నే 9 నుంచి రాత్రి 10 దాకా నేను కష్టపడి చదువుకుంటాను, వర్క్ చేస్తాను, ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటాను అన్న సంకల్పం, అన్న ఫైర్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ మాత్రమే సన్ ఇంటర్నేషనల్ రండి. ఏదో సరదాగా వచ్చి జాయిన్ అయ్యాను కదా, నేను 3 లక్షలు కట్టేస్తే నాకు మంచి ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది, లేకపోతే మంచి సర్టిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది అన్న దాంట్లో రావద్దండి. మీకు అటెండెన్స్ అన్నది మెయింటైన్ చేయకపోతే కనుక మీరు ఏమీ నేర్చుకోలేరు. క్లాస్కి రాకపోతే ఏమీ నేర్చుకోలేనప్పుడు మేము ఉద్యోగం ఇప్పించినా ఆ ఉద్యోగాన్ని మీరు నిలబెట్టుకోలేరు. ఆ ఉద్యోగం నిలబెట్టుకోలేని టైంలో మళ్ళీ ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో మీరు రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వస్తాను, బాగా కష్టపడి చదువుకుంటాను, ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటాను, బాగా కష్టపడి ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తాను అనుకున్న పిల్లలు, అన్న సంకల్పం ఉన్న పిల్లలు మాత్రమే సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అవ్వండి. సో డెఫినెట్గా మీకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. ఎస్, ఇతర జిల్లాల నుంచి జాయిన్ అవ్వడానికి వస్తుంటారు కదా, సో వాళ్ళకి
ఎలా ఉంటాయి వసతి సదుపాయాలు? డెఫినెట్గా అంటే ఇతర జిల్లాల నుంచే కాదండి, మన ఆల్మోస్ట్ ఇండియా నుంచి అన్ని స్టేట్స్ నుంచి స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవుతుంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని బట్టి పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్, ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్, నైట్ డిన్నర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అలాగే సపరేట్ హాస్టల్స్ బాయ్స్కి అలాగే గర్ల్స్కి సపరేట్గా పెట్టాలి. గర్ల్స్కి ఎస్పెషలీ అండి చాలా సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. లేడీ వార్డెన్స్ ఉంటారు, లేడీ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్, సీసీ కెమెరా మానిటరింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయండి హాస్టల్స్. రైట్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు. ఇది వాళ్ళ స్టడీ గైడ్. నమస్తే.